We have studied the structure of the flowers because the sexual reproduction it takes place with the help of the flower, and already we have studied the structure of the flower. That flower it consists of mainly 4 rolls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. हे पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. Androecium is called as the male part of the flower. Gynoecium is called as the female part of the flower. मग अँड्रोशियम कशापासून बनलेला असतो? स्टॅमिन्स पासून, आणि गायनोशियम कशापासून बनलेला असतो? कार्पेल पासून. हे सगळं आपण स्टडी केलेलं आहे. आता अँड्रोशियमचं स्ट्रक्चर कसं असतं? ओके, दॅट इज स्टॅमिन्स पासून बनलेला असतो. मग स्टॅमिन्स कशा आहेत हे डिटेलमध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. बिफोर दॅट, हाऊ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट इन अ सिक्वेन्स. सो टुडे वी लर्न the steps of the sexual reproduction, and then we will move towards the TS of anther, that is the male structure of the flower which produce the gametes. Okay, let us start with the steps of the sexual reproduction. First step of the sexual reproduction is microsporogenesis. Microsporogenesis. Always, first of all, the flower it has to produce the male part to produce the gametes further. So every time during the sexual reproduction, the gametes they have to be formed. Gametes तयार झाले पाहिजे. मग gametes तयार करण्यासाठी त्या फ्लावर मध्ये पहिली जी प्रोसेस घडत असते ती प्रोसेस म्हणजे कोणती? मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, मायक्रो म्हणजे काय? स्मॉल. स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. ओके, सो हियर फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय? ही तुम्हाला डेफिनेशन विचारली होती. डिफाइन मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर. सिंपल आहे, फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर, किंवा त्याला आपण म्हणतो आणखी त्याला नाव दिलेलं आहे, दॅट इज दी पोलन ग्रेन. काय फॉर्म होणार आहे? पोलन ग्रेन. हा मेल पार्ट फॉर्म होणार त्या फ्लावर मध्ये थ्रू दिस अँथर. टीएस ऑफ अँथर मध्ये हे पोलन ग्रेन प्रेझेंट असतात. कसे फॉर्म होतात वगैरे ते आपण त्या टीएस ऑफ अँथरचं स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहोत, त्यावेळेस डिटेलमध्ये बघू आपण. मग मायक्रोस्कोप फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्कोप तो त्याला आपण म्हणतो पोलन ग्रेन. दिस इज द मेन पार्ट. ओके, सेकंड स्टेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मेगास्पोरोजेनेसिस. Megasporogenesis. Mega means large. Mega means काय? Large. Formation of the megaspore, that is the ovule, that is the female part, with the formation of ovules in the ovary. Formation of the ovules in the ovary. त्या गायनोशियम मध्ये जे गायनोशियमचं जे स्ट्रक्चर आहे, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी, आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी गायनोशियम, किंवा त्याला आपण कार्पेल म्हटलेलं आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी गायनोशियम और कार्पेल. इन दिस वी हैव दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाईल, and here swollen portion is called as the ovary, and within this ovary a small succulent haploid structure, that is haploid gametes is formed. They are called as the ovules. Ovules मध्ये gametes form होत असतात, haploid gametes form होत असतात. मग हे ओव्हरी मध्ये तयार होणारं जे पार्ट आहे त्याला म्हणतो आपण ओव्हुल्स, आणि ते ओव्हुल्स फॉर्म होण्याची जी प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस. थर्ड स्टेज of the sexual reproduction is development of male and female gametes. Development of male and female gametes. These are the two most important steps of the sexual reproduction. This is the most important step of the sexual reproduction because already the flower will have produced the gametes, but those gametes for further fertilization, those gametes they should be first of all mature. So the development process takes place of the male and female
gametes. So this is the third step of the sexual reproduction. When the gametes they will get mature, those gametes they will be transferred from anther to the stigma. So the fourth step is pollination. Fourth step is called as the pollination. त्याला मराठीमध्ये आपण परागीभवन म्हणत असतो. म्हणजेच काय? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or the different flower. This is known as the pollination. For the sake of fertilization, to bring about the fertilization, these gametes they have to be transferred from male part to the female part. Transfer of pollen grain from anther to the stigma. This is known as the pollination. And after the pollination, fifth step of the sexual reproduction is known as the fertilization. It is the fertilization. When the pollination takes place, when the transfer of the pollen grain from anther to the stigma takes place, the fertilization it happens. What happens? Fertilization. Now actually what is the fertilization? The fusion of one haploid gamete, one haploid male gamete with a haploid female gamete to form the diploid zygote. This is called as the fertilization. मग इथं gametes तयार झाले, gametes mature झाल्यानंतर those gametes they have been transferred from anther to the stigma, that is male part to the female part. Afterwards the fusion of the gametes takes place. When the gametes fuse, the fertilization is over. इथं fertilization संपलं. म्हणजे इथं डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म झाला आणि डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म झाला कारण हॅप्लॉइड will form the diploid, male haploid, female haploid gametes fuse together, fertilization is over, further zygote is formed, and after formation of the zygote, the development of the embryo takes place. And after the development of the embryo, the sixth step of the sexual reproduction in the plant is that is formation of fruits. काय फॉर्म होतात? फ्रुट्स फॉर्म होतात. And seventh one is last is the formation of seeds. So after the fertilization, from the ovary, there is a formation of the fruit. When the fertilization takes place, the ovary will get swollen and develop into the fruit. And those ovules, after the fertilization, those ovules they are converted into the seeds. So these are the different steps of fertilization. या टॉपिकमध्ये टोटली आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या सगळ्या स्टेपद्वारे होतं की आपल्याला काय करायचंय? स्टडी करायचंय. ओके. अँड इन शॉर्ट ऑल दिस फर्स्ट ऑफ ऑल four steps they are called as the pre-fertilization steps. Okay. Fifth step is called as the fertilization step, and last two steps they are called as the post fertilization. त्याला काय म्हणतात? पोस्ट फर्टिलायझेशन. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे महत्वाच्या 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केले त्यांनी. फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वी प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस, त्या फ्लावर मध्ये काय काय चेंजेस होतात? फ्लावर काय करणार? गॅमेट्स फॉर्म करणार. ओके. गॅमेट्स फॉर्म झाल्यानंतर त्यांचे काय होणार? डेव्हलपमेंट होणार. डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर त्यांचं काय होणार? पॉलिनेशन होणार. हे कधी? फर्टिलायझेशन घडण्यापूर्वी. मग त्याला नाव काय दिलं? प्री, अगोदर. त्या फुलामध्ये हे बदल होत असतात, त्याला प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस, बदल. हे सगळं झालं नंतर घडणार फर्टिलायझेशन. ओके. त्या फ्लावर मध्ये, त्या प्लांट मध्ये काय घडणार? फर्टिलायझेशन घडणार. आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन नंतरचे जे बदल आहे त्याला आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय होतं? आणि आपल्याला माहिती आहे एकदा का फर्टिलायझेशन झालं त्या फ्लावर मध्ये, त्या प्लांट मध्ये काय फॉर्म होणार आहे? फ्रूट फॉर्मेशन. आणि फ्रूट फॉर्मेशन झालं नंतर काय होणार आहे? फॉर्मेशन ऑफ द
seeds form होत असतात. Okay, so these are the steps of the sexual reproduction. Let us start with the today we'll study the structure of anther. Okay, let us start. Structure of anther. Structure of anther. We are beginning from the first step, that is the microsporogenesis. हे कसं घडतं इथनं आपण आता पहिल्या स्टेप पासून सुरुवात करणार आहोत. मग इथं काय स्ट्रक्चर ऑफ anther. Already we have said that this part is called as the stamen. ओके, याला स्टॅमिन म्हणतात. म्हणजे अँड्रोशियम हा कोणता पार्ट आहे फ्लॉवरचा? मेल पार्ट. कोणता आहे? मेल पार्ट. अँड्रोशियम कशापासून बनलेले असतात? अँड्रोशियम दे आर मेड अप ऑफ स्टॅमेन्स. ओके, स्टॅमेन्स पासून बनलेले असतात. आणि स्टॅमेन कन्सिस्ट ऑफ, स्टॅमेनचा पार्ट आहे बघा, याला म्हणतात अँथर. काय म्हणतात याला? अँथर. हा जो पार्ट आहे याला म्हणतात कनेक्टिव्ह. आणि हा जो पार्ट आहे याला म्हणतात फिलामेंट. काय म्हणतात त्याला? फिलामेंट. मग आज आपल्याला स्टडी काय करायचं? स्ट्रक्चर ऑफ अँथर म्हणजे टीयर्स ऑफ अँथर आपल्याला स्टडी करायचं. Okay, let us start with the tiers of anther or structure of the anther. Anther, या antherचा आपल्याला घ्यायचे ट्रान्सवर्स सेक्शन. tiers म्हणजे काय? ट्रान्सवर्स सेक्शन. And as we know, the anther in most of the flower, in some of the flower they are monothecous and in some of the flower they are dithecous. आता एक लक्षात घ्या, monothecous anther and so dithecous anther. Okay, so what is the difference between monothecous and dithecous anther? Monothecous anther which consists of single anther lobe, त्याला काय असतो? सिंगल anther lobe असतो. आणि dithecous anther it consists of two anther lobe. हा आपल्या समोर जो अँथर आहे हा हिबिस्कस फ्लावर मधला अँथर आहे, म्हणजे जास्वंदा मधला अँथर आहे. म्हणजे अँथर मध्ये दोन लोब प्रेझेंट आहे. When we divide the diagram, it consists of two lobes. One of the lobe from this side and another lobe from this side. So this anther is called as the dithecous anther, which consists of two lobes, and within that two lobes, these pollen sacs they are present. काय असतात प्रेझेंट? पोलन सॅक किंवा त्याला पोलन चेंबर आपण असं म्हणत असतो. म्हणजे ज्या अँथरचे दोन लोब असतात प्रेझेंट त्याला म्हटलं जातं डायथिकस. आणि प्रत्येक लोब मध्ये प्रेझेंट असतात दोन पोलन चेंबर. म्हणजे एकूण ह्या अँथर मध्ये किती पोलन चेंबर प्रेझेंट आहे? 4 पोलन चेंबर दे आर प्रेझेंट. अँड दॅट्स वाय दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द अँथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेट्रास्पोरॅन्जिया. काय म्हणतो आपण त्याला? टेट्रास्पोरॅन्जिया असं म्हणत असतात. टेट्रा म्हणजे किती? 4. म्हणजे या अँथर लोब मध्ये किती पोलन सॅक प्रेझेंट आहे किंवा किती पोलन चेंबर प्रेझेंट आहे? 1, 2, 3 and 4. 4 पोलन चेंबर दे हॅव बीन प्रेझेंट. दॅट्स व्हाय कॉल्ड एज द टेट्रास्पोरॅन्जिया आपण त्याला म्हणतो. आणि लोब किती प्रेझेंट आहे? 2 लोब प्रेझेंट आहे. हा एक लोब आणि हा दुसऱ्या बाजूने असणारा लोब प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला म्हटलंय डायथिकस अँथर. आणि डायथिकस अँथर मध्ये 4 पोलन सॅक प्रेझेंट आहे, 4 पोलन चेंबर प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे टेट्रास्पोरॅन्जिया असं आपण म्हणत असतो. ओके, अँड इन दिस अँथर द प्रोसेस ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस. जो पोलन ग्रेन आहे, जो मेल गॅमेट आहे का त्या पोलन ग्रेन मध्ये फॉर्म होणार आहे, ती सगळी मायक्रोस्पोरोजेनेसिसची जी प्रोसेस आहे ती घडत असते या पोलन चेंबर मध्ये किंवा त्या पोलन सॅक मध्ये ही प्रोसेस घडत असते. ओके, नाउ फर्दर विल स्टार्ट विथ द
That is the TS of Anther's internal structure आपण काय करणार आहोत स्टडी करणार आहोत. Let us start with the TS of Anther. Mainly the TS of Anther it consists of, आता हे लक्षात ठेवा, याच्यावरून तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल का अँथर कसा असतो. अँथर एक तर मोनोथिकस हॅव्हिंग सिंगल लोब किंवा डायथिकस. हे कसं कळतं आपल्याला, इंटरनल स्ट्रक्चर आपल्या त्या अँथरचं इंटरनली तो कसा आहे डायथिकस आहे, 2 लोब असणार आहे. म्हणून याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलं जाईल. आणि 2 लोब असेल तर त्याच्यामध्ये पोलन चेंबर किती असतील, 4 पोलन चेंबर असतात. मग त्याच्यावरनं काय म्हणतात त्याला टेट्रास्पोरेंजिया. टेट्रा म्हणजे किती 4, टेट्रा मीन्स 4. ओके. आणि डायथिकस म्हणजे हॅव्हिंग 2 लोब्स, 2 लोब्स प्रेझेंट आहे. या डायग्राम डिवाइड केलं, हा एक लोब आणि दुसऱ्या बाजूचा हा एक लोब प्रेझेंट आहे. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट द इंटरनली हाऊ द TS of structure, how is the TS of structure of the TS of Anther. Let us start. हा मेन पार्टचा आपण सरळ स्ट्रक्चर स्टडी करतो. TS of Anther consists 2 main parts. Okay. It consists of 2 main parts. TS of Anther ला 2 main parts present. First A, capital A, and second is B. Walls of Anther. Walls of Anther. Antherच्या किती वॉल्स आहे हे आपण स्टडी करणार आहोत. आणि दुसरं ते दॅट त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पोलन सॅक किंवा तर आपण म्हटलंय पोलन चेंबर. काय म्हणतात त्याला, पोलन चेंबर आपण म्हटलेलं आहे. ओके. 1 मिनिट. नाउ let us start with the walls of the anther. In mature anther consists of 4 walls. म्हणजे जो अँथर मॅच्युअर झालेला आहे तो मॅच्युअर झालेला अँथर त्याला 4 वॉल्स प्रेझेंट असतात. Okay, which are the 4 walls? First one is epidermis. कोणता आहे एपिडर्मिस. आता एपिडर्मिस म्हणजे काय, आउटर मोस्ट लेअर. लेट अस सी हियर. लुक हियर. हा सगळ्यात बाहेरचा जो लेअर आहे ब्लॅक कलरची बाहेरची जी बॉर्डर लाईन आहे त्या बाहेरच्या बॉर्डर लाईनला आपण म्हटलं आहे एपिडर्मिस. एपी म्हणजे काय आबा, सगळ्यात बाहेरचा आउटर लेअर जो आहे त्याला म्हणतो आपण एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेअर एपिडर्मिस. ओके. and the epidermal layer is the single outermost layer of the anther is known as the epidermis. Function काय करतो तो, it is protective in function. काय function करतो, protection of the total anther. आणि ह्या ज्या सेल्स आहेत these cells they are elongated, little bit square elongated cells they have been present. So epidermis. Second one is the एंडोथेसियम. कोणता लेअर आहे एंडोथेसियम. अँथरचा सगळ्यात बाहेरचा जो लेअर आहे त्याला म्हणतो आपण एपिडर्मिस. अँड द लेअर विच इज प्रेझेंट बिलो द एपिडर्मिसच्या आतमधला जो लेअर आहे हा एपिडर्मिसच्या आतमधला जो लेअर आहे ब्ल्यू कलरचा आपल्याला दिसत असेल. त्या ब्ल्यू कलरच्या लेअरला तो पण कसा आहे सिंगल लाइनिंग मध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत दोज आर कॉल्ड एंडोथेसियम. कोणता सेल्स प्रेझेंट आहे एंडोथेसियम. सिंगल लाइनिंग इट इज प्रेझेंट बिलो द एपिडर्मिस. दीज एंडोथेसियम सेल्स दे आर हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. कशा आहेत त्या हायग्रोस्कोपिक in nature. They have the ability to absorb the moisture
फ्रॉम दी ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर म्हणून ते काय करणार, मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करणार. अँड फंक्शन काय सांगायचं एंडोथेसियमचं, इट हेल्प्स इन डिहाइन्स. डिहाइन्स म्हणजे काय, ज्यावेळेस अँथर मॅच्युअर होतो पोलन ग्रेन्स निर्माण होतात. आता तो पोलन ग्रेन्स निर्माण झाले, ते पोलन ग्रेन्स काय होणार आहे, त्यांची ट्रान्सफर कुठे होणार आहे, अँथर टू दी स्टिग्मा. म्हणजे फिमेल पार्टचा जो स्टिग्मा आहे तिथं त्याची ट्रान्सफर होणार आहे. मग त्यांना बाहेर यावं लागेल आणि मग ते बाहेर येण्यासाठी हा जो अँथर आहे, हा अँथर काय होतो, बस्ट होतो. आणि बस्ट होण्यामध्ये त्याला शब्द वापरलाय डिहाइन्स. काय म्हणतो आपण त्याला, डिहाइन्स ऑफ अँथर, फुटणे. आणि मग त्याच्यासाठी हा जो एंडोथेसियम आहे, एंडोथेसियम काय करतो त्यांना मदत करत असतो. ओके, सो सेकंड मोस्ट लेअर इज द एंडोथेसियम. आता एंडोथेसियम झाल्यानंतर तिसरा जो लेअर आहे अँथरच्या वॉलचा, मॅच्युअर अँथर वॉल मध्ये 4 वॉल्स असतात, भिंती असतात 4. पहिली एपिडर्मिस, दुसरा एंडोथेसियम, अँड थर्ड वन इज द मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स ह्या ज्या ब्लॅक कलरच्या सगळ्या दिसतात का, हे ब्लॅक कलरच्या एंडोथेसियमच्या आतमधला लेअर, का त्या 2 ते 3 लेअरच्या असतात. मग त्याला मिडल लेयर्स, 2 to 3 लेयर्स. त्याची सिंगल लाईन आहे का, नाही. 2 to 3 लेयर्स ऑफ द पॅरेन्कायमेटस सेल्स, तर आपण म्हणतो मिडल लेयर्स. And those middle layers, they are loosely arranged, and all these middle layers, cells of the middle layers, they have surrounded the pollen sac. जेवढ्या काय त्या अँथर मध्ये 4 पोलन सॅक आहे, त्या 4ही पोलन सॅकच्या आजूबाजूला 2 ते 3 लेयर्स त्या सेलच्या प्रेझेंट असतात. प्रोटेक्शन त्या पोलन सॅकला, त्यांना आपण म्हटलंय मिडल लेयर्स. आणि या मिडल लेयरचं एक वैशिष्ट्य आहे, when the anther they get mature, these middle layer cells they get degenerate. म्हणजे काय होतात त्या, degenerate. आता मी फक्त इथं दाखवलेले आहेत, या 2 पोलन सॅक दाखवलेले आहेत, बट दे आर प्रेझेंट अलॉंग दिस होल ऑफ द फोर ऑफ द पोलन सॅक, सगळीकडे प्रेझेंट असतात. आणि ज्यावेळेस अँथर मॅच्युअर होतो, परिपक्व होतो, त्यावेळेस या सगळ्या ब्लॅक कलरच्या ज्या दिसतात मिडल लेयर्स दाखवलेल्या, त्या काय होतात, डिजनरेट होऊन जातात, डिस्ट्रॉय होत असतात. अँड व्हेन दिस middle layer they get degenerate, both of the pollen sacs they get merged with each other. एका लूप मध्ये असणारे ह्या 2 पोलन चेंबर असतात, पोलन सॅक असतात, त्या एकमेकांमध्ये काय होतात, विलीन होतात, मर्ज होत असतात. या बाजूने पण तसंच. ओके, आपला नंतरचा जो पार्ट स्टडी करायचा आहे तो म्हणजे कोणता, टॅपेटम, फोर्थ वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन चेंबर असतात, पोलन सॅक असतात, आणि त्या पोलन सॅकची बाहेरची जी बाउंड्री असेल, बाहेरचा जो वॉल आहे, त्याला म्हटलं आपण टॅपेटम. अँड द सेल्स ऑफ द टॅपेटम दे आर लार्ज. आपल्याला ह्या ज्या सेल दिसतात इथं, या पोलन सॅकच्या आतमध्ये या ज्या सेल्स प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणतो आपण टॅपेटम, विच आर इलॉंगेटेड, थोड्या लांब सेल्स असतात, विच हॅज द डेन्स सायटोप्लाझम. त्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझम खूप असतो, जास्त प्रमाणामध्ये असतो. बिकॉज दीज टॅपेटम सेल्स दे प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन्स. जे डेव्हलपिंग होणारे पोलन ग्रेन असतात, त्यांना काय केलं तर नरिशमेंट प्रोव्हाइड केली जात असते. तर हा जो लेअर आहे, हा इथं दिसणारा जो लेअर आहे, त्याला आपण म्हणतो टॅपेटम, आपण ज्याला म्हणत असतो. दीज आर दी टॅपेटम विच आर प्रेझेंट विदिन द पोलन सॅक. त्याला टॅपेटम म्हटलंय. त्यांचं काम काय, प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन्स. याच्यावर क्वेश्चन, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द टॅपेटम, इट प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन्स. कारण याच्या आतमध्ये या पोलन सॅक, सॅक म्हणजे काय, पिशवी, का ज्याच्यामध्ये काय तयार होतात, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात, त्याला पोलन चेंबर म्हणतात किंवा पोलन सॅक म्हटले जाते. आता हे 4 वॉल्स आपण बघितले अँथरचे. पहिला एपिडर्मिस, दुसरा एंडोडर्मिस, तिसरा आपण सुरू केला मिडल लेयर्स, थर्ड वन इज द मिडल लेयर्स, अँड फोर्थ वन इज द टॅपेटम. ओके, वन्स अगेन विल रिवाइज. लेट अस सी. बाहेरचा एपिडर्मिस, त्याच्या आतमधला ब्ल्यू कलर दिसतो एंडोथेसियम, hygroscopic in nature, which helps to behind the polar layer. Third one is the middle layers,
which consists of 2 to 3 layers. After that, the elongated triangular cells which are present within that pollen sac, it is called as the tapetum, and the tapetum, it has the dense amount of the cytoplasm which helps to nourish the developing pollen grains. Okay, now main part, second one is the second walls of the anther study केला आपण. आता सेकंड पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, तो म्हणजे काय, पोलन चेंबर्स. हा जो पार्ट आहे पोलन चेंबर आपल्याला स्टडी करायचा आहे. मग या टोटल अँथर मध्ये किती पोलन चेंबर्स प्रेझेंट आहे? देयर आर 4 पोलन चेंबर्स. किती आहे? 4 पोलन चेंबर्स प्रेझेंट आहे. महत्वाचा आपल्याला पार्ट स्टडी करायचा आहे. अँड दॅट पोलन चेंबर इट कन्सिस्ट ऑफ द डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. काय प्रेझेंट असेल त्या पोलन चेंबर मध्ये? इट कन्सिस्ट ऑफ डिप्लॉइड sporogenous tissue. Diploid sporogenous tissue. And further what happens? Diploid sporogenous tissue, it undergo meiosis. काय घडणार त्याच्यामध्ये? meiosis होणार आहे. आणि मग त्या meiosis द्वारे diploid sporogenous tissue present in the pollen chamber, they undergo the meiosis and they will form the microspore mother cells. म्हणजे अजून pollen grains तयार झालेत का? नाही. Diploid sporogenous tissue which are present in the pollen sac, they will undergo the process of meiosis. Okay, and they will produce microspore mother cell. It is also called as the pollen mother cell. बघा शॉर्ट मध्ये त्यांना आपण एमएमसी म्हणतो किंवा त्यांना म्हणतो जातं पीएमसी, पोलन मदर सेल और मायक्रोस्पोर मदर सेल आपण त्यांना म्हटलं जातं. आणि मग ह्या ही जी तयार झालेली मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे किंवा पोलन मदर सेल आहे, ही कशी असते? डिप्लॉइड असते. कशी असते? डिप्लॉइड. आणि मग ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये पुन्हा घडणार मिओसिस आणि मग त्याच्यापासून तयार होणार आहे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होणार आहे. काय फॉर्म होणार आहे? पोलन ग्रेन्स. अँड दीज पोलन ग्रेन्स विच आर फॉर्म विथ इन दॅट पोलन चेंबर, दे आर इन टेट्रॅड. कसे असतात ते? टेट्रॅड मध्ये असतात. कारण when the process of meiosis takes place within the microspore mother cell, we know that at the end of the meiosis there is a formation of the 4 cells, and these 4 cells are nothing but the 4 pollen grains which are in the bunch. इथे जे दाखवलेले बघा, all these, हे सगळे काय आहे? हे सगळे जे दिसतात रेड कलरचे, यांना म्हटलेलं आहे that is the pollen grains. काय म्हणते ना? pollen grains. And these pollen grains, they are in tetrad. कशामध्ये? tetrad मध्ये. Group of 4 pollen grains which are formed after the meiosis from the microspore mother cell, त्याला म्हणतो आपण tetrad. काय म्हणायचं त्याला? tetrad. आणि हा एवढा जो गोल दिसतो हा टोटल, मग टॅपेटम आणि हे मिळून इथं याला pollen sac, तो त्याला म्हणतात pollen chamber, which consists of pollen grains in it. आणि मग तुम्हाला सांगितलंय का पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात. आता लक्षात आहे, ते जर समजलं नसतं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला रिवाइज करून सांगतो. पोलन सॅक मध्ये किंवा पोलन चेंबर मध्ये प्रेझेंट असतात डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. काय असतात? डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. ते डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू त्यांच्यामध्ये एकतर मायटोसिस होतं अगोदर किंवा त्याच स्पोरोजिनस टिश्यू स्वतःला बिहेव करतात मायक्रोस्पोर मदर सेल, आणि मग मायक्रोस्पोर मदर सेल म्हणून त्यांना हे स्वतःला बिहेव करतात. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये घडणार मिओसिस. कारण ह्या कशा आहेत? डिप्लॉइड. आपल्याला काय तयार करायचं आहे? हॅप्लॉइड गॅमेट्स फॉर्म करायचे. म्हणून मायक्रोस्पोर मदर सेल is diploid, it will undergo meiosis and it will form the haploid pollen grains in group, and that group is called as the tetrad. आता इथं यांच्यामध्ये अगोदर
एक तर ते स्वतःला बिहेव करतील किंवा त्यांच्यामध्ये घडणारे मायटोसिस. आपण इथं चुकून मिओसिस लिहिलंय, सॉरी. तर डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू दे विल अंडरगो मायटोसिस. They will produce the microspore mother cell. In microspore mother cell, they will undergo the meiosis, and after the meiosis, haploid pollen grains they have been formed in the pollen sac. And afterwards, सांगितल्याप्रमाणे या मिडल लेयर्स ज्या असतील, आता ही सगळी प्रोसेस झालेली आहे. कोणती? मायक्रोस्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर पोलन ग्रेन विदिन द अँथर मध्ये तो पोलन ग्रेन्स काय झाले? फॉर्म झालेले आहेत. आणि मग कालांतराने तो अँथर काय होतो? बस्ट होतो आणि हे सगळे पोलन ग्रेन्स काय होतात? बाहेर रिलीज होत असतात. सो इन दिस वे, इन द टुडेज लेक्चर वी हॅव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ अँथर in which the process of microsporogenesis takes place. Okay, during next lecture we'll study the structure of pollen grain. आता pollen grain कसा असतो आणि मग त्या pollen grain मध्ये गॅमेट, मेल गॅमेट कसे फॉर्म होतात हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करू. ओके, थँक्यू.